서로 인사하시겠습니다. 예수님 사랑으로 사랑합니다. 축복합니다. Greet each other in the name of God. 예수님의 사랑으로 여러분 사랑합니다. 존경합니다. 야고보서 오늘은 네 번째 강의 시간입니다. Today is the fourth time of James. 1장 12절로 15절 말씀의 제목은 시험에 인정받는 자라는 제목입니다. Today is James chapter 1, verses 12 through 15, and the title is The Man Who Perseveres Under Trial. 야고보서 1장 1절로 11절 말씀을 조금 요약하자면 시험을 이기는 방법은 인내하면서 기도하는 것입니다. To summarize James chapter 1, verse 1 through 11 is to endure and pray. 무엇과 무엇이라고요? 시험을 이기는 방법은 인내, 기도. 두 가지로 우리가 시험을 이길 수 있어요. 인내하면서 의심을 버리고 기도를 통해서 시험을 이기는 지혜를 얻을 수 있습니다. Endure and throw away doubt. Then through prayer you can receive the wisdom of defeating the test. 그리고 시험을 통해서 예수 그리스도의 형상과 인격이 만들어진 그리스도인들은 풀의 꽃과 같은 세상을 자랑하지 않고 천국을 자랑할 수 있습니다. Christians whose Jesus Christ's image and character have been made through the test should not boast about the world like grass and flowers and can boast about heaven. 오늘 저와 여러분은 시험을 당하실 때 인내하시고 기도하시고 그리고 승리할 수 있는 저와 여러분 꼭 되길 바랍니다. 네, 그 두 가지 비결은 오래 참는 거예요. 그리고 기도하는 방법밖에 없어요. 그러면 시험을 승리한 사람들은 이 시험을 승리하게 되면 어떤 보상을 받게 될까요? So people that victorize, what kind of reward do they receive? 인내하고 기도하고 소망하는 자들에게 하나님은 어떤 보상을 주실까요? To those that persevere, pray, and hope, what kind of reward does God give them? 이 질문들을 우리가 먼저 생각하시면서 12절에서 15절 말씀을 통하여 함께 은혜 받읍시다. As we think about these questions, let's receive grace together through the word of verses 12 through 18. 첫째로 12절로 13절 말씀에 보면은 시험을 통과한 그리스도인들은 어떤 보상을 받게 됩니까? First through verses 12 through 13, Christians that well pass through the test, what kind of reward do they receive? 12절 말씀을 같이 읽겠습니다. Let's read verse 12 together. 시작. 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이니라. 아멘. 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 생명의 면류관을 주신다고 그 보상을 주신다고 말씀하셨어요. 그래서 시험을 12절에 하나님의 인정을 받는 그리스도인이 됩니다. They become Christians that receive God's acknowledgement. 시험을 잘 참는 자는 하나님께서 합격이라는 보상을 주십니다. Those that endure the test well, God gives the reward of passing. 12절에 옳다 인정하심을 받은이라는 단어는 도키모스, 즉 정죄된 순금, 도키모스, 정죄된 순금이라는 의미가 있습니다. In verse 12, having stood the test, the word to that is dokimos. In other words, means
refined, pure gold. 이 도키모스는 고대 헬라 시대의 사람들에게 그 신용이 되어지는 통화 화폐, 그리고 존중받는 귀중한 물건이나 그 어떤 사람에게 사용된 단어예요. Dokimos is in ancient Greek people used as money and is a word on people considered respected and things considered valuable. 시험을 잘 참는 그리스도인들은 예수님께서 그 정도면 합격이야 라고 말해주는 인정해 주시는 때가 있습니다. To Christians who will endure the test, at times Jesus acknowledges and says that is enough for your pass. 이 말씀을 우리가 좀 더 깊이 생각해 보면은 인정받는 그리스도인들이 있고 인정받지 못하는 그리스도인들도 있다는 말씀이에요. If you think more deeply about this word, it's saying there are Christians who receive acknowledgement and Christians who don't receive acknowledgement. 저와 여러분은 끝까지 인내하셔서 하나님께서 인정해 주시는 이런 복을 받으시기를 바랍니다. Hope that you and I persevere and endure till the end and receive acknowledgement and blessing from God. 사람들에게 존경을 받고 인정과 신용을 받을 수 있는 그리스도인들이 되시기 바랍니다. Hope that we become Christians that receive trust and that receive people's respect. 아멘. 아멘. 우리 옆에 분들에게 한번 그렇게 얘기해 보세요. 도키모스 이렇게 한번 이야기합시다. Tell the person next to you, Dokimos. 도키모스 우리 교회밖에 모르는 인사예요. 도키모스 그러면 난데스까? 일본 말인 줄 알고 난데스까? 이렇게 물어볼 수도 있어요. Kind of sounds like a Japanese word. 하나님께 옳다 하고 옳다 인정받는 사람이 됩시다 그런 뜻이에요. 우리 교회 인사는 앞으로 도키모스로 정할까요? 도키모스 와다시와 한국 데스네. 나는 한국 사람입니다. 하나님께 인정받는 저와 여러분이 됩시다. 아멘. 제가 그 대학생 때 그 철학개론 이 과목을 A+ 점수를 받았어요. When I was in college, I got an A+ in philosophy. Congratulations. 근데 그 교수님은 박규철 교수님이라고 연세대 교수인데 제가 아직도 잊어버리지 않아요. 그 과목에 A+ 받기가 하늘의 별 따기처럼 어려웠어요. It was so hard to get an A+ in that class. 근데 내가 A+를 받았다고요. He got an A+. 그래서 내가 교수님한테 나는 인정받았다. 기분이 아주 좋더라고요. So he was happy that he was acknowledged by that professor. 저와 여러분도 똑같이 예수를 믿어도 예수님이 인정하는 그리스도인들이 있고요. 인정 안 하는 그리스도인들이 있어요. You and I too, even if we all believe the same Jesus, there are people, there are Christians that Jesus acknowledges and Christians that don't. 저와 여러분은 예수님의 인정받는 오케이를 받는 그리스도인들이 될 수 있기를 바랍니다. Hope that we become Christians that Jesus acknowledges. 아멘. 8번 이 12절 말씀은 보면 예수님의 인정을 받는 그리스도인들은 생명의 면류관을 상급으로 받게 된다고 했어요. If you see in verse 12, Christians that receive Jesus' acknowledgement will receive the crown of life as a reward. 그 생명의 면류관은 뭘까요? 그러니까 생명의 면류관 그 받는 보상이라는 것은 생명의 면류관인데 그 생명의 면류관이 뭘까요? What is the crown of life? 그걸 좀 생각을 해봐야 돼요. 그것에 대해서 이제 말씀을 드리려고 하는 거예요. 8번 아랫줄에 그리스도인들은 여러 가지 시험을 받으면서 인내와 기도를 배우게 되고 불신과 의심을 이기고 오직 예수만 자랑하는 것을 배우는 거예요.
As Christians receive many tests, we learn perseverance in prayer and defeat doubt and distrust and be able to only boast about Jesus. 뭘 배운다고요? What do we learn? 인내하는 법을 배우는 거예요. We learn how to persevere. 여러분 어른이 된다는 말은 뭡니까? What does it mean to become an adult? 어른이 된다는 거는요. 인내할 줄 안다는 거예요. To become an adult knows it means we know how to endure. 우리가 시험을 통해서 하나님이 우리 그리스도인들에게 영적으로 어른 되는 법을 가르치는 거예요. Spiritually, God is training us to become an adult. 그래서 시험을 통해서 우리는 인내할 수 있어야 돼요. So through the tests, we need to know how to endure. 그리고 기도하는 레슨, 기도의 레슨을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. And shows the lesson of prayer. 어린 아이들이 태어났을 때 말을 못 하니까 빠빠 맘마 love you. 그리스도인들도요 영적 언어를 배워야 돼요. 하나님께 이 시험을 통해서 인내하고 좀 기도하는 입이 트여지는 훈련을 인내를 시험을 통해서 우리에게 시킨다고요. 하나님이 그거를 배워야 된다는 거예요. 시험을 통해서 인내하는 법, 어른이 돼 영적으로 성장하고 어른이 돼서 참을 줄 알고 영적으로 입을 열어서 기도하는 법을 가리키는 목적을 이 시험이 갖고 있다는 거예요. 그리고 불신과 의심을 버리고 세상의 풀과 같은 영광을 버리고 하나 예수님만 자랑하는 사람이 되게 만드시는 목적을 시험의 목적이 가지고 있다는 것을 우리가 알아야 된다는 거예요. 그게 생명의 면류관이라는 보상의 유익이에요. 영적으로 인내할 줄 알고 기도할 줄 알고 세상의 풀과 같은 영광이 아니라 예수로만 만족하는 사람은 생명의 면류관을 이미 얻은 자라는 말이에요. 그게 보상이라는 거예요. 여러분 믿으십니까? 그게 생명의 면류관이라는 거예요. 그리고 9번 시험의 과정을 잘 통과한 그리스도인들은 영적으로 성숙하고 중생한 영이 그리스도를 닮게 됩니다. And Christians who well pass the process of the test become spiritually mature, and the rebirth spirit comes to resemble Christ. 시험을 통하여 자라난 그 생명과 그 자라난 생명이 곧 우리의 영광이요 면류관이라는 거예요. 상급이라는 거예요. 맨 아래줄입니다. 9번. Life grown through the test, in other words, is glory and reward. 아멘. Amen. 이게 상급이라는 거예요. 우리의 영이 슬퍼도 인내할 수 있고 기뻐도 인내할 줄 알고 어려움이 있어도 하나님을 향해서 부르짖을 줄 알고 세상 풀과 같은 영광을 자랑하는 것이 아니라 그리스도 안에서 내가 약해진 것을 자랑하고 오히려 내 영이 그리스도의 형상을 닮아서 자라났고 내가 이 고난을 시험을 통해서 그리스도의 형상이 내 안에 나는 만들어져서 천국의 상급이 있습니다 라는 이런 하나님 나라의 영광을 자랑할 수 있는 것이 우리에게 보상이라는 거예요. 생명의 면류관이라는 거예요. 여러분 믿으십니까? 아멘. 그런 면류관 많이 소유하시기를 바랍니다. 아멘. 10번 그런데 이 좀 더 자세히 이 말씀을 읽어보면 자기 12절 말씀에 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관이라고 말씀하셨습니다. But if you read the word in more detail, it says the crown that God has promised to those who love Him. 하나님은 우리를 사랑하십니다. God loves us. 하나님 우리를 사랑하십니다. 그래서 독생자 아들 예수 그리스도를 세상에 보내주셨어요. God loves us, so He sent His begotten Son, Jesus Christ, to the world. 지옥 갈 죄인이었던 나를 대신하여 죄 없는 예수님께서 십자가에서 보배 피를 흘리고 죽으셨습니다. For sinner to go to hell like me, Jesus, who did not have any sin, shed His blood and was crucified.
하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자마다 죄사함을 받고 중생하고 천국을 유업으로 받고 성령을 받습니다. Those who believe Jesus Christ as God's Son receive forgiveness of sins and are reborn and receive heaven as inheritance and receive the Holy Spirit. 예수 믿는 자에게 영생의 약속을 주셨습니다. Only to those that believe gave the promise of eternal life. 믿는 자들을 천국에 데려가기로 약속하셨고 예수 그리스도께서 다시 오시겠다라고 약속하셨어요. Jesus Christ promised to come again in order to take those that believe to heaven. 그때까지 저와 여러분은 깨끗하고 순결한 신부와 같이 천국 갈 준비를 잘 해야 됩니다. Until then, you and I have to be awake like a purified bride and be prepared to go to heaven. Amen. 저와 여러분이 성령을 받았다라는 것은요, 이 성령은요, 디파짓 개런팅이에요. 디파짓 개런팅. 우리가 성령을 받아서 예수를 고린도전서 12장 3절 말씀대로 주로 시인하고 로마서 8장 말씀대로 하나님을 아버지로 시인한다라는 것은요, 이게 성령 받았다는 증거예요. 성령 받은 사람은 천국 간다라는 디파짓 개런팅을 받은 사람이라는 거예요. 여러분 믿으십니까? 아멘. 우리 성령이라는 것은 그러므로 내가 영생 받았고 죄사함 받았고 하나님의 나라를 상속받을 유산을 상속받을 후사라는 디파짓 개런팅이라는 거예요. 이 성령 받은 건 굉장한 거예요. 하나님 우리를 사랑하시는 증거라는 거예요. 이렇게 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 주신다고 약속했어요. 그렇다면 이제 13번에 우리가 이제는 결과는 알았어요. 생명의 면류관을 준다라는 시험을 통과하는 사람은 이 생명의 면류관을 받는데 중요한 것은 13번에 그러면 누가 하나님께 인정을 받는 자들인가요? Who are those that receive? 13번 하나님께 인정받는 자들은 그러면 누구인가요? Who are those that receive? Who are those that receive the Blessing. acknowledgement? 시험을 잘 통과하고 합격이라는 인정을 우리가 어떻게 받을 수 있을까요? How can we well pass the test and receive? 아브라함의 예를 우리가 통하여 그리스도인들이 하나님께 인정받는 법을 좀 배워야 됩니다. Through the example of Abraham, we have to learn how we could get acknowledged. Amen. 15번 하나님께서 아브라함에게 4페이지입니다. 100세에 준 아들 이삭을 번제물로 희생하여 드리라고 말씀하셨어요. To Abraham, he told Abraham to sacrifice his son Isaac that he received at the age of 100 as burnt offering. 그가 아들을 데리고 새벽에 일찍 집을 떠나 모리아산 제단에 아들을 올려놓을 때까지 아브라함의 심정이 어땠을까요? He took his son and left the house early at dawn, and until putting his son up on the Moriah altar, how do you think Abraham felt? 무슨 생각을 했을까요? What do you think he was thinking? 얼마나 고통스러웠을까요? How painful do you think he would have been? 13절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. Let's read verse 13 together. 시작. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. Lord will they receive. 아멘. Amen. 하나님은 왜 나에게만 이런 고통과 시련을 주실까? Why does God only give me pain and hardship? 아브라함처럼 이런 생각을 안 한 사람은 한 번도 안 한 사람은 없습니다. There's probably no one who never thought about this like Abraham. 그러나 하나님은 우리를 시험하지 않습니다. But God doesn't test us. 또한 하나님은 악에게 시험을 받거나 조롱받지 않습니다. Also, God is not tested or mocked by evil.
하나님은 털끝만큼도 악이 없는 분이세요. God, not in the least, does not have evil. 하나님은 오직 의와 선만 이루어 가시는 하나님인 것으로 여러분 믿으시기를 바랍니다. Hope that you believe that God only fulfills righteousness and goodwill. Amen. 여기 12절 13절 말씀처럼 왜 하나님 우리 나에게만 시험과 고통을 주시며 왜 이렇게 어려운 일들을 나한테 계속 주십니까? 이렇게 의심하고 불신을 안 하는 그리스도인들은 없어요. 아브라함도 아들 이삭을 번제물로 바쳐 드리려고 모리아산으로 끌고 갈 때 아브라함도 이런 고민과 고통을 당했다는 거예요. 왜 하나님 나를 시험하십니까? 그러나 13절은 우리에게 분명히 말하고 있어요. 하나님은 우리를 시험하시지 않는다는 것을 알라는 거예요. 여러분도 그렇게 믿으시기를 바랍니다. 악에게 꼬투리를 잡혀서 하나님이 우리에게 시험을 주시는 하나님도 아니고 하나님은 털끝만큼도 악이 없는 하나님이에요. 오직 선과 의를 이루어 가시는 하나님이라는 거. 하나님이 우리를 악을 행하게 하시는 하나님이 아니라는 거예요. 이것을 분명히 마음속에 심어두고 사시라는 거예요. 어떤 시험을 당할지라도. 19번. 그러나 아브라함은 하나님께서 이삭을 통하여 하나님의 자녀들이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 해주실 것을 확실히 믿었어요. But Abraham said God through Isaac assured them the promise that he will be blessed, so that there will be many of God's children, like stars in the sky and sand in the sea. 무슨 의미입니까? What does this mean? 히브리서 11장 7절로 9절 말씀에 보면은 아브라함은요 100세에 하나님께서 100살에 아들을 주신 분이라면 번제물로 죽은 이삭도 다시 살려내실 것을 믿었다라고 말했어요. If you see in Hebrews chapter 11 verse 7 through 9, if Abraham was a person that God gave a son at the age of 100, he believed that God will raise the dead Isaac sacrifice as burnt offering. 왜냐하면 하나님께서 이삭을 통하여 번성의 축복을 약속하셨기 때문입니다. Because God promised the blessing of prosperity through Isaac. 하나님은 아브라함이 하나님의 약속을 믿은 것을 보시고 합격이라고 창세기 22장 11절로 12절에 말씀하셨어요. God, after seeing Abraham believing God's promise, said, "Pass." 아브라함아, 아브라함아, 내 아들 이삭에게 아무 짓도 행하지 마라. 내가 이제야 나를 경외하는 줄을 내가 인정한다. 이제 네가 나를 경외하는 것을 내가 알았다. 그때 하나님이 합격. 그때 하나님께 인정받은 거예요. That was when Abraham was acknowledged by God. 아브라함은 하나님이 100살이면요 생리학적으로 아이를 가질 수 있는 나이가 아니에요. 사례도 그랬어요. 아브라함이 아니 하나님이 내가 언제 아들을 달랬습니까? 멀쩡히 잘 살던 나를 불러가지고 말이야 집도 떠나고 부모도 떠나게 해가지고 이민자로 그냥 온 세계를 돌아 끌고 다니면서 고생시키더니 말이야. 내가 아들 달라 그랬어요? 아니 이스마엘을 줬으면 됐지 왜 또 내 몸을 통해서 아들이 나와야 된다고요? 사라가 생리학적으로 낳을 수 없는 나이였어요. 근데 하나님이 여종을 통해서 이스마엘을 낳았어요. 그걸로 만족했을 왜 또 내 몸을 통해서 사라를 통해서 낳아야 된다 그럽니까? 내가 달라 그랬습니까? 하나님이 준다 그랬지. 아들을 줬어요. 줄 때는 언제고 또 뺏어갈 때는 언제입니까? 왜 이렇게 나를 고통스럽고 힘들게 하십니까? 왜 나만 이렇게 시련을 주십니까? 라고 고통당하고 어려웠을 수도 있어요. 그러나 아브라함의 위대한 점은요. 그래. 하나님이 사례가 병수가 끊어졌고 임신할 수 없는데 불가능한 일을 가능하게 하신 하나님이라면 내가 이삭을 죽여도 죽은 자 가운데서 하나님이 살려내실 거야. 왜? 하나님이 약속했어. 내 태를 통해서 주실 아들을 통해서 하늘의 별처럼 땅의 모래처럼 많은 자손을 주시겠다고 약속하신 하나님이 불가능한 상태에서 아들을 주셨는데 죽어도 죽은 자 가운데서 살려내실 것을 내가 믿습니다라는 믿음, 약속을 믿는 믿음이 아브라함에게 있었다는 거예요. 오늘 저와 여러분이 시험을 통과하고 인정받느냐 못 받느냐는 아브라함과 같은 이 믿음을
갖느냐 못 갖느냐의 차이라는 거예요. 왜 인정받는 그리스도인이 될 수 있습니까? 이런 믿음이 있어야 인정받는다는 거예요. 이런 믿음이 아직까지 없기 때문에 하나님의 인정을 못 받는다는 거예요. 똑같은 시험을 당하고 고생을 해도 어떤 사람은 믿음으로 약속을 믿고 축복을 받는 사람이 있지만 끝까지 고생만 하다가 인생을 마감하는 사람도 있다는 거예요. 오늘 우리 시원장로교회 저와 여러분은 똑같이 이민자로 고생하고 살면서 똑같이 사명받고 살면서 기왕 예수 믿을 거 이제야 내가 나를 경외하는 줄을 내가 알았노라 라고 하나님이 인정하실 수 있는 인정받는 그리스도인들이 되시기를 바랍니다. 아멘. 지지게 고생만 하고 인정도 못 받는 것처럼 억울한 것도 없어요. 하나님이 인정하실 수 있는 그런 그리스도인들 될 수 있기를 바랍니다. 아멘. 그래서 믿음의 조상 복의 근원이 될 수 있었던 거예요. 하나님의 약속을 믿어야 된다. 그냥 참기만 하면 안 돼요. 그냥 기도만 하면 안 돼요. 아멘. 하나님의 100세의 아들을 낳을 수 없는 상태에서 아들을 주셨다면 당신이 약속하지 않으셨습니까? 이 아들을 통해서 약속을 이루어주시기로 약속하셨다면 살리든지 죽이든지 당신의 뜻대로 순종하겠습니다. 그 약속을 믿고 인내하는 자가 인정받는 자라는 거예요. 시험을 하나님이 우리에게 주셨지만요. 여기 22번 위쪽입니다. 그리고 하나님께서는 22번 위에 줄 준비해 놓으신 수양을 준비해 주셨고 그것으로 하나님께 제사 드리도록 하셨어요. And God gave a ram he prepared, and with that gave sacrifice to God. 만약에 아브라함이 이삭을 집에 놔두고 혼자 와서 하나님 저 아들이 너무 불쌍해서 집에 놔두고 저 혼자 왔어요. 그럼 하나님 뭐라 그러셨을까? 그래, 내가 그럴 줄 알고 여기 양을 준비해 놨으니까 이걸로 제사 드려라. 하나님의 뜻은요, 이삭을 잡아 죽이는 게 하나님의 뜻이 아니었어요. 하나님은 이 수양을 미리 다 준비해 놓으셨고요. 그 수양으로 하나님께 기쁨으로 제사 드리고 하나님 인정해 주기를 원하셨어요. 하나님은 악을 행하시는 분이 아닙니다. 우리를 시험하시는 분이 아니에요. 순종하나 안 하나, 믿음으로 행하나 안 하나, 우리를 시험하시는 거라고요. 아들을 안 데리고 왔으면 아브라함은 실패자예요. 하나님 인정 못 받았어요. 근데 이 사건을 통해서, 이 위기를 통해서 아브라함, 하나님 얼마나 급하셨으면 아브라함아 칼을 들어서 심장을 단박에 찔러 죽이려고 하는 아브라함의 팔을 천사가 붙들었어요. 아브라함아 아무 일도 하지 말아라. 내가 너를 위해서 이 수양을 예비했다. 이제 내가 나를 진짜 경외하는 줄 내가 알고 인정한다. 그 정도 돼야 하나님이 인정받는 그리스도인들이 될 수 있는 거예요. 22번. 그러므로 우리는 여러 가지 시험이 올 때 하나님의 말씀의 약속을 믿으면서 인내하시기 바랍니다. Therefore, when a lot of tests comes to us, hope that you endure by believing the promise of God's word. 인내하면서 하나님의 약속이 우리 교회와 우리 가정에 이루어지게 하옵소서라고 기도하시기 바랍니다. As you endure, hope that you pray God's promise is fulfilled in our church and our family. 아멘. 이삭을 희생 제물로 드리기 위해서 모리아산에 올라가는 그 아브라함처럼 내 가슴이 터질 것 같이 괴롭지만 하나님의 약속을 되새기시기 바랍니다. Like Abraham, who is going up the Moriah mountain to sacrifice Isaac as an offering, it's painful, like your heart is going to burst, but hope that you remember God's promise. 하나님의 그 신실하신 약속을 의심하지 마시기 바랍니다. 그리고 인내합시다. Let's not doubt God's sincere promise, and let's endure a little more. 아멘. 아멘. 25번 둘째 14절로 15절 말씀에 보면은 이제 그렇다면 왜 우리 인생에 시험이 있습니까? 왜? Secondly, if so, why are there tests in our lives? 우리
우리 14절 말씀을 먼저 읽겠습니다. Let's read verse 14 시작. together. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되니. Amen. 네. 무엇에 끌려 미혹된다고요? 욕심. 이 욕심이라는 단어가 중요해요. 키포인트예요. 왜냐하면 우리가 욕심에 끌려가기 때문입니다. It's because we're dragged by our evil desires. 욕심, 에피디미아, 이 욕심은 하나님의 말씀을 거스르는 충동, 욕망, 갈망을 가리킵니다. Evil desire, epidemia, points to impulsion, desire, thirst to go against God's word. 예수님께서 40일 금식 기도를 마친 후에 첫 번째 받으신 시험은 빵, 즉 먹는 것에 대한 것이었어요. After Jesus finished his 40-day fasting prayer, the first test he received was bread. In other words, was eating. 두 번째 시험은 대중적인 인기, 자기 명성에 대한 것이었습니다. And the second test was his popularity and fame. 마지막 시험은 명예와 영광에 대한 것이었어요. And the last test was about honor and glory. 그리스도인들도 중생한 이후에 세상에 살면서 가장 먼저 받는 시험은 빵. 옆에 분에게 한번 빵 해보세요. After Christians are reborn, as they live in the world, the first test they receive is bread. 빵, 돈, 의식주. Bread, money, and tests related to necessities of life. 예수님도 빵에 대한 시험을 받았잖아요. 이 돌로 똑똑이가 되게 해봐라. 우리가 그리스도인들이 신앙생활하면서 가장 교회 나와서 받는 시험이요. 빵, 돈, 의식주에 관한 시험입니다. 먹고 사는 문제. 그 시험을 통과하면서 인내하고 기도하고 하나님 나라만 자랑하실 수 있길 바랍니다. 그게 가장 기초적인 시험이에요. 11조 하라고 그러면 교회 떠나요. 아니 내 영혼 구원받았다면서요. 하나님만 사랑한다면서요. 근데 11조 왜 안 합니까? 내가 쓸 때가 있으니까 못합니다. 돈으로 하나님 시험하시는 거예요. 그 목사 월급 주려고 하라는 거 아니냐? 아니요. 돈보다 하나님 사랑할 수 있어야 돼요. 작은 일에 충성할 때 큰 일에 충성할 수 있어요. 그 다음에 28번 이후에는 이 세상에 내 이름 석자를 알리고 유명해지기를 원합니다. After that, people want the world to know their name and want to be famous. 그래서 그런지 한국은 살아생전에 세상의 이름을 알리지 못하면 죽어서라도 큰 비석을 세우고 거기에다가 자기 이름을 새겨 놓으려고 합니다. I don't know if that's the reason why, but in Korea, people that didn't show off their name while they were alive, after they die, they put up a big memorial stone and tell them to engrave their name there. 큰 돌을 막 세워놓고 사자상 무슨 원숭이상 뭐 거북이를 하면 왜 샀냐. 죽은 다음에 그 돌덩어리 세워놓는 게 무슨 소용이 있어요. 아무짝에도 쓸모없는 일이죠. 전 죽으면 자기 기증하고 태워버릴 거예요. 무덤도 안 만들 거예요. 싹 뿌려버릴 거예요. 죽은 다음에 무슨 소용이 있어요. After he dies, he wants to cremate himself, and then he wants to Blow in the wind. Organ donation. yeah, donate his organs. Oh. 돈이 없는 사람은 살아서도 이름이 유명하지 못하고 Yes. 죽어서도 비석세울 돈이 없습니다.
People that don't have money, their names are not famous when they are alive. And even after they die, they don't have the money to put up a memorial stone. 마지막으로 미국 사람들은 이렇게 좀 겸손한 것 같아. 비석이 작아. 죽은 다음에는 검소하게 이렇게 해서 한국 사람들보다는 이렇게 좀 작게 하는 건데 검소하는 것 같아요. 근데 한국은 너무 심해. 죽은 다음에 더 작. 그게 참 잘못된 문화예요. 안에 살아 있을 때 맛있는 소고기도 사드리고 여행도 보내드리고 효도도 하죠. 죽은 다음에 가시지 그게 무슨 소용이겠어요. 살아 있을 때 잘하죠. 살아 계실 때 부모님께 잘하고 살아 있을 때 형제끼리 원수되는 거 화목하시고 살아 있을 때 살아남고 용서하시고. 저도 우리 집안 말아먹은 외삼촌 잡아 죽이려고 좀 잡았거든요. 세상에. 그렇게 초라하고 불쌍할 수가 없어요. 네, 그 사람 그 외삼촌 잡아 죽이려고 잡아놓고 보니까 세 집안을 말아먹었거든요. 150억이 날라갔어요 공중에. 내 인생 망쳤고 잡아놓고 보니까 세상에 그렇게 딴 여자하고 바람 피워가지고 세상에 그 여자가 그 짓거리를 하게 뒤에서 부추겨서 그 짓을 했으니 잡아 죽이고 싶었어요. 나 솔직히 이제 뭐 전도사였지만 잡아놓고 보니 세상에 정말 불쌍해서 봐줄 수가 없어요. 그지도 그런 그지가 없어요. 그 여자한테 배신당하고 또 딴 여자랑 결혼해가지고 사는데요. 세상에. 그 돈 때문에 달라붙어서 그 자기도 사기당하고 참, 불쌍해서 봐줄 수가 없는 인생이 됐어요. 우리가 그러니까 뭔 얘기 쓸데없는 얘기 삭제하세요. 살아있을 때. 죽은 다음에 다 소용없어요. 내 옆에 있는 사람이 그게 최고예요. 사랑하시고 화목하시고 위해 주시고 살아있을 때 해야 돼요. 죽으면 소용없어. 그래서 우리가 마지막으로 30번에 사람들은 그리고 이제 마지막으로는 명예와 영광을 얻기를 좋아해요. And lastly, people want to receive honor and glory. 세상에서 그것을 얻지 못하는 분들은 교회에서라도 직분을 얻고 사람들에게 존경받으려고 인정받으려고 하는 사람들도 있어요. And those people that didn't receive it from the world want to receive a position at church and receive respect and acknowledgement from people. 돈, 인기, 명예, 권력을 얻기 위해서 세상은 지금도 피 터지게 싸우고 있어요. In order to receive money, fame, and honor and power in the world is fighting, bursting in blood. 이 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 될 것은 분명합니다. It is clear what we need to learn through this word. 인생의 고통과 시험은 내가 만든 것이라는 거예요. We have to clearly know that we make our lives pain and tests. 깊이 생각해 보세요. Think it deeply through. 이 모든 고통과 시험이 하나님으로부터 온 것인가요? Did all this pain and tests come from God? 내 욕심 때문에 온 것인가요? Or did it come from my evil desire? 하나님 탓 아니고 내 욕심 때문에 생긴 일이에요. It's not God's fault. It happened because of our evil desire. 아멘. Amen. 하나님 탓하면 안 돼. 내 욕심 때문에. 그러면 마지막 이제 15절 말씀을 읽겠습니다. Lastly, let's read verse 15 together. 시작. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 아멘. 아멘. 15절에 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라라고 말씀했습니다. In verse 15 it says, desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. 그러므로 욕심이 시험의 근본적인 원인이라는 거예요. Therefore, evil desire is a test's fundamental cause. 그러므로 다시 말하면 시험을 우리가 잘 통과하고 합격이라는 말을 듣기 위해서는 이 욕심이라는 근본적인 요소를 제거하면 된다. To say again, in order to well go through the tests and hear the word pass, you have to remove the fundamental element, which is evil desire. 또 다른 말로 하면 그리스도인들이 시험을 통과하면서 깨달아야 될 것은 내 욕심이라는 것입니다. To say in other words, what Christians need to learn while passing through the test
is my evil desire. 하나님의 말씀대로 살지 못하게 방해하는 본능이나 욕망이나 충동들을 회개해야 됩니다. You have to repent on impulsion, desire, and an instinct that disturbs you from not being able to live in the Word of God. 왜 욕심을 버리고 회개해야 됩니까? Why do we need to throw away our evil desire and repent? 야고보는 욕심의 특징을 독특한 비유로 설명했습니다. James explained the characteristics of evil desire in a unique comparison. 15절에 보면 욕심을 한 여자가 어린 아이를 출산하는 과정을 통해서 설명했습니다. If you see in verse 15, he explained the evil desire as a process of one woman giving birth to a baby. 아이를 임신하고 점점 배가 부르고 10달 후에는 아기가 태어납니다. Becoming pregnant and more, the stomach becomes bigger, and 10 months later, a baby is born. 한 생명이 탄생하는 것은 너무나 신비롭고 복된 일인데 왜 욕심을 비유하는 데 사용되었을까요? A birth of a life is a very mysterious and blessed thing, but why did he use it comparing it to evil desire? 왜냐하면 그 욕심의 특징을 보여주기 때문에 그래요. Because it shows the characteristics of evil desire. 하나님의 말씀을 거스르는 욕심이 이 마음에 한번 뿌려지게 되면 그 사람의 마음과 생각과 의지를 점점 점령해서 반드시 죄를 짓게 만듭니다. If you disobey God's word and one's evil desire is sprinkled in our heart, it takes over our thought and will, and without doubt will make us sin. 그리고 결과적으로 사망이라는 열매를 생산하게 됩니다. And in result will make us bear the fruit of death. 한국에 지금 그 화성 연쇄 살인 사건에 그 진범이 잡혔어요. 저는 그것이 알고 싶다면 꼭 봅니다. 그리고 제 또 도서관에 이 정신장애 질환에 대한 이 빨간 두꺼운 책을 제가 가끔 봐요. 그러면서 나도 옛날에 예수 믿기 전에 은혜 받기 전에 정신 질환이 있었구나. 그 죄를 깨달아요. 이런 장애가 있었고, 이런 디스오더가 있었고, 이런 범죄 성향이 있었구나. 그걸 보고 나를 깨닫는다니까. 예수 믿고 고쳤어요. 그러면서 내가 이 연쇄살인범들의 특징을 보면서 깨닫는 것은요, 모르는 사람을 안 죽이더라고요. 아는 사람을 죽여요. 무섭죠? 옆에 아는 사람 조심해요. 이 살인범들이요, 아는 사람을 타겟을 정하고요, 그 사람을 지켜보다가 마음에 죽이고자 하는 욕심, 이 강간하고자 하는 욕심이 막 커지고 쌓이죠. 그리고 기회가 왔을 때 죄를 지어서요. 그래서 유영철이니 뭐 이런 사람들, 이춘재니 이런 사람들이 모르는 사람은 안 죽여요. 왜? 마음의 죄의 씨앗이, 이 간음과 살인의 씨앗이 싹 떨어지잖아요. 그럼 타겟을 놓고 계속 욕심을 키워하는 거예요. 그러다가 기회가 왔을 때 죽이는 거예요. 욕심이라는 것이요, 그렇게 무서운 거예요. 우리 안에 뿌려져서 이게 배가 점점 불러오듯이 우리의 생각과 의지를 막 채워서 완전히 지배하면 그때 죄를 짓는 거예요. 그래서 야고보가 이 아이의 출산의 과정을 통해서 욕심을 버리라고 우리에게 경고하는 거예요. 이 39번 밑에 이와 같이 마음에 들어온 욕심은요, 점점 커지게 되어 있습니다. Evil desire that has come in your heart will become bigger. 여러분들 물건 살 때 배고플 때 마트 가지 말라 그러잖아요. 배고플 때 마트 가면요, 쓸데없는 것까지 욕심을 부려요. 나중에 다 썩어서 버리게 되잖아요. 그렇죠? 욕심이 이게 안 좋은 거예요. 여러분도 물건 사고 싶을 때요, 아마존에 카트에다가 넣어놔요. 필요한 거 물건을 카트에 넣어놓고 바로 구매하지 마요. 한 달 뒤에 없이 살아보다가 진짜로 없으면 안 될 것 같은 것만 사는 거예요. 시간이 지나면요, 불필요한 것들도 많이 카트에 들어있어요. 그러면 지워버리는 거예요. 욕심. 그러니까 장사도요, 나한테 물어봐요. 좀
비즈니스도요. 사람의 욕심을 건드려야 돈을 버는 거예요. 아마존 다 해가지고요. 프라임 멤버십 이틀 만에 보내줍니다. 여러분 일주일 만에 한 달 만에 오는 물건은요 잘 안 사요. 내 손에 빨리 안 들어오니까. 근데 아마존이 머리를 썼잖아요. 유료 배송 멤버십 하루 만에 옵니다. 주문하면 제깍 문 앞에 갖다 놔요. 생각할 기회를 안 주는 거예요. 필요한 거 바로 욕심으로 사게 만드는 거예요. 그게 돈 버는 방법이라고요. 욕심을 이용해서 돈 버는 거예요. 그러나 지혜로운 사람은 카트에 넣어놓고 한 달을 묵혀요. 그때 가서도 필요하면 그때 사요. 그러면 욕심의 지배를 안 받는 거예요. 우리 동혁이라는 녀석이 뭐 물건 사고 싶다고 쫄라요. 그러면 내가 그 이야기를 듣고 나도 거기서 지혜를 얻은 거예요. 한두 번은 사줬더니 이놈 자식이 사주고 한두 번 놀고 안 놀아. 싼 거라도. 그래서 나도 지혜를 만들어냈어요. 네, 알았어. 너 일해. 세탁기 가서 물건 갖고 와. 건조기 집어넣어. 그리고 용돈 줘요. 네 돈으로 사. 너 이번에 얼마지? 용돈 얼마 뺐어? 거기서 뺐지? 그럼 사고 나면 지금 힘드니까 아무거나 안 사. 그리고 또 달라고 그러니까 카트에 넣어놓고 내가 살살 구슬려. 야, 너 이렇게 하면 되잖아. 저렇게 하면 되잖아. 그러면 하루 이틀 지나면 지도 잊어버려. 애들이. 필요 없지? 삭제. 안 사. 우리 그리스도인들도 마찬가지예요. 욕심 때문에 시험 맞는 거예요. 욕심 때문에 고난 받는 거예요. 욕심을